Dear students, so let's begin our discussion of solar corona. കഴിഞ്ഞ സെഷൻസിലായിട്ട് നമ്മൾ സോളാർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട റീജിയൻസ് അഥവാ ലെയറുകളെ പറ്റിയിട്ട് പഠിച്ചു. We began by describing the photosphere, which is the innermost layer of solar atmosphere, and we have discussed some of the photospheric phenomena. Thereafter we have seen there is a chromosphere. We discussed some of the chromospheric phenomena. Now the third important part, major part of solar atmosphere is known as the corona. Now hope you remember that we discussed earlier, corona is visible only if the solar disk or the photosphere is eclipsed or masked by some object, either masked by the moon during a total solar eclipse or by some artificial arrangements. Also you can mask the photosphere so that the part of solar atmosphere known as corona becomes visible. And the reason I think you can understand because of the intense light that is produced by the photosphere, the comparatively faint region known as the corona will not be visible unless it is masked or eclipsed. And one thing that you have to always remember about corona, solar corona, is that its temperature is comparatively very large compared to the other regions of the solar atmosphere. You know that the solar core is having very high temperature. Every star is having very high temperature core where nuclear fusion reactions are existing. And when we come to the surface of any star, like sun, you know that the surface temperature is comparatively low. As far as sun is concerned, as we have discussed, the surface temperature on an average is only around 6000 Kelvin, except in the regions of sunspots where the temperature is even lesser, coming to around 4000 Kelvin. But once we enter the region of solar atmosphere, especially to the region of corona, you can see a very steep increase in the temperature of the region. So one thing very special and one thing very mysterious about the solar atmosphere is that the solar corona has got very absolutely large temperature, and its temperature is of the order of you can see here it is of the order of some 10 raised to 6 kelvins, and which is very very high. And another important feature of solar corona is that its density is very very small. The density of the corona region is very low, and mainly the solar corona is composed of ionized gases. So it depends on like different regions of the corona. We will see shortly that the solar corona has been divided into three different regions. The inner, the outer, and the emission corona. So depending on the region of the corona, the density of material there is also very low, and we will discuss its features in the coming slides. Now the word corona, you know, it's quite relevant nowadays due to the pandemic. Its word origin is Latin. In Latin, corona means crown. It means just crown. കിരീടം എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് കൊറോണ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, രാജാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ കിരീടധാരണത്തിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന വാക്ക് കൊറോണേഷൻ എന്നാണ്. കൊറോണേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിരീടധാരണം എന്നുള്ളതാണ്. സോ കൊറോണ, ദ വേർഡ് കൊറോണ ഇസ് ദെയർ. സോ കൊറോണ, it's actually an aura. It's a very bright region surrounding the solar disk. It's an aura of plasma that surrounds the sun and other stars. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ സൂര്യൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയൊക്കെ ഡിസ്കുകളെ, ബ്രൈറ്റ് ഫോട്ടോസ്ഫെറിക് ഡിസ്കുകളെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലാസ്മയുടെ ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ കൊറോണ വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ബൈ പ്ലാസ്മ വാട്ട് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈസ് ആക്ച്വലി നത്തിങ് ബട്ട് അയനൈസ്ഡ് മാറ്റർ. അയനൈസ്ഡ് മാറ്ററിനെ നമ്മൾ പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്മ, അയനൈസ്ഡ് മാറ്റർ.
And you know that whenever an atom or matter is ionized, it will be composed of two things mainly. ഓക്കെ, ഒരു ആറ്റം അയനൈസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആറ്റത്തിൽ നിന്നും വേർപെട്ട് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവും. സോ വി കോൾ ദോസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആസ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പോൾ ഒരു അയനൈസ്ഡ് മാറ്ററിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ടാവും. അതോടൊപ്പം ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആറ്റം, ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് വിൽ ബി എ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിരിക്കും. സോ പോസിറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ്, ഓക്കെ, ഓർ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് അയോൺ, ഐ ക്യാൻ സേ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺ. ഓക്കെ, നോട്ട് ഓൺലി ന്യൂക്ലിയസ്, ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ബി എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് അയോൺ വിച്ച് ഇസ് ഫ്രീ ഫ്രം ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പോൾ അയനൈസ്ഡ് മാറ്റർ അഥവാ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ മിക്സ്ചർ ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ സൂപ്പ് ഓഫ്, okay, you can say that it's a soup of means a mixture of free electrons and positive ions. Okay, സോ കൊറോണയുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്ലാസ്മയാണ്. പ്ലാസ്മയുടെ വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ പ്ലാസ്മ റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കൊറോണ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് സൂര്യൻ്റെ ഫോട്ടോസ്ഫെറിക് ലെയറിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്തോറും ഈ ഡെൻസിറ്റിയിൽ ക്രമമായ ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാവുകയും ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വേരിയേഷനൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ കൊറോണയുടെ വ്യത്യസ്ത റീജിയനുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്പെക്ട്രവും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വരും സ്ലൈഡുകളിൽ കാണും. സോ ദ സൺസ് കൊറോണ extends to several solar radii above the photosphere into the space. ഓക്കെ, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇത് സണ്ണിൻ്റെ റേഡിയസ് ഞാൻ RS എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്, ഓർ RB ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സൺ. ഇതാണ് സൂര്യൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് കരുതുക. വി കൺസിഡർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബോൾ ഓഫ് ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഗ്യാസ്, ഓക്കെ, ബേണിംഗ് ഗ്യാസ്. ഇനി ഇതിന് ചുറ്റുമാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഫോട്ടോസ്ഫെറിക് ലെയർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് ഗോട്ട് വാട്ട് ദ വെരി തിൻ ക്രോമോസ്ഫെറിക് ലെയർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂര്യൻ്റെ സർഫസ് റേഡിയസ് 6 ആണ് എങ്കിൽ ഏകദേശം എന്താണ് ഒരു സെവറൽ സോളാർ റേഡിയായി മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഇവിടെ നിന്ന്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏകദേശം ഒരു 2.5 സെൻട്രലിൽ നമ്മൾ അളക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 6 ആണ്. വീണ്ടും ഞാൻ 6 എടുക്കുന്നു. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ് ആർ എടുക്കുന്നു. സോ ഓൾ ടുഗദർ ഒരു 2.5 ടൈംസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സൺ വരെ സെൻട്രലിൽ നിന്നാണ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ ഓഫ് കൊറോണ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് റീജിയൻ ഓഫ് ദ കൊറോണ ഈസ് യൂഷ്വലി ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ഇന്നർ കൊറോണ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക. ഇനി ഇതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് കൊറോണ റീജിയൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഇവരെ വ്യത്യാസമാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്, ഇവരുടെ ഡെൻസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് പുറപ്പെടുന്നത്, റേഡിയേഷൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനെയുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ. റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദ കൊറോണ ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ ക്രോമോസ്ഫിയർ. ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോമോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ക്രോമോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വിസിബിൾ ഓൺലി വെൻ ദ ഫോട്ടോസ്ഫിയർ ഈസ് eclipsed by the moon. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. കൊറോണ like the chromosphere can be studied by artificially eclipsing the sun using a device known as coronagraph. Okay, that also we have already seen in the case of chromosphere. Now the gas density of the corona is very low. ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചറുകൾ മാത്രം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. While the temperature is extremely high, around 10⁻⁶. Please just this is typing error, typo, please. Okay, pardon me, this is 10⁻⁶ Kelvin or even higher. So remember that it is millions of Kelvin order. So that is about the thing. Now we will see the classification of corona into different layers based on the nature of the radiation emitted by the corona. Corona has been divided into 3 regions, or corona is identified to have 3 components. What are the 3 components of corona? So I have named the 3 components of corona here. They are respectively the inner corona, the outer corona, or the emission corona. So there are 3 different regions or components of the corona. Okay, ഇതിൽ ഇന്നർ കൊറോണ ഔട്ടർ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന 2 റീജിയൻസും റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇന്റീരിയറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ റീജിയൻ തന്നെ ആദ്യം ഉള്ളിൽ വരുന്നത് സൂര്യൻ്റെ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് ഇന്നർ കൊറോണയും അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ളൊരു കവചമായിട്ട് വരുന്നത് ഏകദേശം 2.5 സോളാർ റേഡിയസിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് ഔട്ടർ കൊറോണ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എമിഷൻ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റീജിയൻ. It's a component, it's not just covering anything else. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ പേര് വരാൻ കാരണം അതൊരു എമിഷൻ റീജിയനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. I will explain that in the coming slides. Now, inner corona is also known as the K corona. Okay, outer corona is otherwise known as F corona, and the emission corona is known as what? E corona. ഒരു പക്ഷേ എമിഷൻ കൊറോണ ഈ കൊറോണയാണെന്ന് ഓർത്തിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, because this word emission stands for this letter E here. Okay, but how come we just remember inner corona's other name K? I will just show you that the word K will be standing for continuum.
Okay, in I think it is in German. Okay, and the outer corona is known as F corona, and F stands for Fraunhofer. Okay, so we'll see that in the next slide. So remember that it has got 3 components. This is the major part of it. So we'll go to the case of the inner corona or the K corona. Okay, remember the inner corona is also known as the real corona. Okay, that is the actually densest part of the corona, real corona, and it extends between some 1.03 solar radius. So RS is not Schwarzschild radius, it is solar radius. So here RS is what? The solar radius. Sun in the radius ആണ് ഇവിടെ RS ആണ് solar radius. ഏകദേശം 1.03 സോളാർ റേഡിയസ് തൊട്ട് 2.5 സോളാർ റേഡിയസ് വരെ. ഓക്കെ, ഏകദേശം ഒരു 1.5 ഈ 1.03 1 സോളാർ റേഡിയസ് എടുക്കാം. കാരണം ഇതൊക്കെ എന്താണ്, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സീ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ നെഗ്ലക്ട് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സ്മോൾ വാല്യൂസ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 1.5 സോളാർ റേഡിയസ് തിക്നെസ് ഉള്ള എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. 1.5 സോളാർ റേഡിയസ് തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഇന്നർ കൊറോണ കാണപ്പെടുക. ആൻഡ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കെ കൊറോണ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്. ബിക്കോസ് ലൈറ്റ് ഫ്രം ദിസ് റീജിയൻ, നിങ്ങൾ ഇന്നർ കൊറോണയിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം. ഓക്കെ, ഇന്നർ കൊറോണയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം ആണ് തരിക. വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം? യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓൾ ദ വേവ് ലെങ്സ് ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് യൂഷ്വലി യു നോ ദാറ്റ് എ സ്പെക്ട്രം, സോളാർ സ്പെക്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെല്ലാർ സ്പെക്ട്രത്തിനകത്തൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് അബ്സോർപ്ഷൻ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും, ഡാർക്ക് ലൈൻസ്. ഈ ഡാർക്ക് ലൈൻസിനെ നമ്മൾ പൊതുവെ വിളിച്ച പേരായിരുന്നു എന്ത്? ഫ്രൺഹോഫർ ലൈൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഇന്നർ കൊറോണയിൽ വരുന്ന പ്രകാശത്തെ അനലൈസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ഓക്കെ ഇത്തരം ഫ്രൺഹോഫർ ലൈൻസിനെ കാണുന്നില്ല. ഓർ ഫ്രൺഹോഫർ ലൈൻസ് ആർ ആബ്സെന്റ്, ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വിസിബിൾ. നോട്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആബ്സെന്റ്, ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വിസിബിൾ. Okay, so that is the speciality of the K corona. Okay, continuous spectrum കാണപ്പെടുന്നു, which is free from Fraunhofer lines. Fraunhofer lines ഇല്ലാത്ത കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം ആണ് ഇന്നർ കൊറോണയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ കണ്ടിന്യൂസ് എന്നുള്ള വാക്കിന് ജർമ്മനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് കണ്ടിന്യൂം. ഓക്കെ, അതിൽ കെ ആണ് വരിക. ഓക്കെ, ഇൻ ജർമ്മൻ. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടിന്യൂം എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ കെ ആണ് നമ്മളിവിടെ കെ കൊറോണ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇന്നർ കൊറോണ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാവും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് വാട്ട്? a continuous spectrum which is free from Fraunhofer lines. And പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ I have just made it underlined. Okay, why the thing? Now, എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടാവുന്നത്? Okay, this spectrum is created by the scattering of photospheric light by free electrons in the coronal gas. ഞാൻ മുൻപത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് പ്ലാസ്മയാണ്, അല്ലേ? കൊറോണ ഈസ് ആക്ച്വലി എ ലെയർ ഓഫ് പ്ലാസ്മ. പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതിനകത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുക? സോ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് വാട്ട്? ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് വാട്ട്? പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഈ ഫോട്ടോ നമുക്കറിയാം, ലൈറ്റ് കോറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റ് സൂര്യൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ലെയറുകളിലൂടെ കടന്നാണ് ഒബ്സർവർ, എർത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഒബ്സർവർ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ട ഈ ലൈറ്റ് ഫോട്ടോൺസ്, അല്ലേ? നമുക്കിതിനെ ഫോട്ടോൺസ് വിളിക്കാം. ഈ ഫോട്ടോൺസ് ഈ എന്താണ് ഇന്നർ കൊറോണയിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇന്നർ കൊറോണയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഫോട്ടോൺസിനെ, കുറേ ഫോട്ടോണുകളെ എന്ത് ചെയ്യും? സ്കാറ്റർ ചെയ്യും. എന്താ സ്കാറ്റർ ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം. എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ അബ്സോർബ് ഇറ്റ്സ് എനർജി ആൻഡ് റീഎമിറ്റ് ഇൻ സം അതർ ഡയറക്ഷൻ. അബ്സോർപ്ഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ റീഎമിഷൻ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്കാറ്ററിങ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഫെമിലിയർ ഫിനോമിന. നിങ്ങൾ റായലെ സ്കാറ്ററിങ്ങും രാമൻ സ്കാറ്ററിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പല പേപ്പറുകളായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സ്കാറ്ററിംഗ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് അബ്സോർപ്ഷൻ പ്ലസ് വാട്ട്? റീഎമിഷൻ ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇതിലെ ഫോട്ടോണുകളെ, ഏതാനും ഫോട്ടോണുകളെ എന്ത് ചെയ്യും? അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും വീണ്ടും അത് റീഎമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എന്താണ് ഫോട്ടോസ്ഫെറിക് ലൈറ്റിനെ എന്താണ് കൊറോണൽ ഗ്യാസിലുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകൾ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏതാണ്? ഓക്കെ, സ്പെക്ട്രമാണ് ഈ പറയുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, ഓർ ആക്ച്വലി സ്ട്രിക്ട്ലി സ്പീക്കിംഗ്, ഫ്രൺഹോഫർ ലൈൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. ശരിക്കും ഫ്രൺഹോഫർ ലൈൻസ് ഈ സ്പെക്ട്രത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ദീസ് ഫ്രൺഹോഫർ ലൈൻസ് ആർ സ്പ്രെഡ് ഓർ വാഷ്ഡ് away due to Doppler broadening caused by fast moving scattered electrons, making them unrecognized. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക. ഒന്ന്,
you know that scattering causes a loss of intensity. ഒരു കാര്യം സ്കാറ്ററിംഗിൽ ലോസ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പിന്നെ എന്താണ് ഈ പ്ലാസ്മയിലുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ദേ ആർ ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് മോഷൻ. ഓക്കെ, ദ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ പ്ലാസ്മ ആർ ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് മോഷൻ. മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വസ്തു ഓക്കെ അല്ലെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ബി വാട്ട് ഇസ് നോൺ as ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് ദർ ബി എ ബ്രോഡനിങ് ഓഫ് ദ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ഡ്യൂ ടു ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ as ഡോപ്ലർ ബ്രോഡനിങ്. നിങ്ങൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഡോപ്ലർ ബ്രോഡനിങ് ഇഫക്റ്റിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. സോ ഡോപ്ലർ ബ്രോഡനിങ് കാരണം കാണപ്പെടേണ്ട ഫ്രോണോഫർ ലൈൻസ് എന്താവുന്നു, അവ വളരെ വീക്കായി മാറുകയും അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്പെക്ട്രം ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രമായിട്ട് കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്രോണോഫർ ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ദേ ആർ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ഓർ വാഷ്ഡ് അവേ ഡ്യൂ ടു ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഡോപ്ലർ ബ്രോഡനിങ് ഡ്യൂ ടു ദ സ്കാറ്ററിംഗ് ബൈ ഇലക്ട്രോൺസ്, ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പിന്നെ ഫ്രോണോഫർ ലൈൻസിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് വാട്ട് ഇന്നർ കൊറോണ ഓർ കെ കൊറോണ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഓരോ കൊറോണയുടെ ഓരോ കമ്പോണൻസിനെ പറ്റിയും പറയുമ്പോൾ അവയുടെ സൈസിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ആശയം തരുന്നു. ഇനി എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നെയിം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു, മൂന്നാമത് അവിടെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്പെക്ട്രത്തിനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നും കൂടെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറയുക. ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ കൊറോണയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്കാര്യം കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൊറോണ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ as the outer corona. Okay, the outer corona. What's the other name of outer corona? We called it as F corona. ഓക്കെ, വൈ ഇറ്റ് ഇസ് എഫ് കൊറോണ? ഇവിടെ കെ കൊറോണ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഫ്രോണോഫർ ലൈൻസ് ഇല്ലാത്ത കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എഫ് കൊറോണ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം? അവിടെ എന്താണ്, അൺലൈക്ക് ദ കെ കൊറോണ ദ ലൈറ്റ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഫ്രം ദ സെക്കൻഡ് റീജിയൻ വിൽ ബി കണ്ടെയ്നിങ് ഫ്രോണോഫർ ലൈൻസ്. ഫ്രോണോഫർ ലൈൻസ് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രോണോഫർ ലൈൻസ് ഉള്ള ലൈറ്റ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ വൺ ബൈ വൺ. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് അബൌട്ട് ദ ഔട്ടർ കൊറോണ ഓർ ദ എഫ് കൊറോണ, ഐ ടോൾഡ് എഫ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഫ്രോണോഫർ. Okay, or false എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാം, but it is F is standing for Fraunhofer. So it extends beyond 2.5 RS. നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് ഒരു 1 RS തൊട്ടിട്ട് 1 സോളാർ റേഡിയസ് തൊട്ടിട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കല്ലേ നമ്മൾ പറയണത്. ഓക്കെ, ഇത് RS ആണെന്ന് കരുതുക. ദെൻ ഏകദേശം ഒരു 1.5 RS ഓക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ആകുമ്പം 2.5 RS ആയി സെൻട്രലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ. അവിടം വരെ കെ കൊറോണയാണ്. അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്താണ് 2.5 RSന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് ഉള്ള റീജിയനിലുള്ള കൊറോണ വളരെ ഫീബിൾ ആയിട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കമ്പയർഡ് ടു ദ ഇന്നർ കൊറോണ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഫോൾസ് കൊറോണ എന്നും കൂടെ വിളിക്കുന്നത്. ഈ റീജിയനിലുള്ള പ്ലാസ്മയെ വിളിക്കുന്ന, സൂര്യനെ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്മ ഗ്യാസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വി കോൾഡ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഔട്ടർ കൊറോണ. അപ്പോൾ ഇന്നർ കൊറോണയെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പാർട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ ഔട്ടർ കൊറോണ എന്ന് പേര് വിളിക്കുന്നത്. ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത? ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് എ സ്പെക്ട്രം. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ഈ സൂര്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഫോട്ടോണ് ഈ ഔട്ടർ കൊറോണയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് എ സോളാർ സ്പെക്ട്രം വിത്ത് ഫ്രോണോഫർ ലൈൻസ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ ദ കണ്ടിന്യൂം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സ്പെക്ട്രം കിട്ടും. ഒന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുക ഫ്രോണോഫർ ലൈൻസ് ഇല്ലാത്ത സ്പെക്ട്രം കിട്ടും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എന്താണ്, ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, എഫ് കൊറോണയിലെ ഇൻട്രാക്ഷൻ വഴിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. കെ കൊറോണയിലെ ഇൻട്രാക്ഷൻ വഴിയാണ് മനസ്സിലാക്കണം. രണ്ടാമത്തേത് നമുക്ക് ഫ്രോണോഫർ ലൈൻസോട് കൂടിയുള്ള ഒരു സ്പെക്ട്രം കിട്ടും. അതായത് കണ്ടിന്യൂത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്രോണോഫർ ലൈൻസും കൂടെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെക്ട്രം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്പെക്ട്രം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം or that is coming from mainly contributed by what is known as what F corona. അപ്പോൾ എഫ് കൊറോണയിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് ഫ്രോണോഫർ ലൈൻസ്, നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫ്രോണോഫർ ലൈൻസിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ കൂടുതലും സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ ദ സ്പെക്ട്രം ഹിയർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ. എങ്ങനെയാണ് സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടാവുക? നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ എന്താണ് the K corona case, the spectrum was produced by the scattering of photospheric light or solar light by the free electrons in the plasma. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഔട്ടർ റീജിയനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാവും. പുറത്തേക്ക് പോകുന്നവർ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്കാറ്ററിങ് നടക്കുന്നത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകളുമായിട്ടല്ല, അതിന് പകരം ഇന്റർ പ്ലാനറ്ററി സ്പേസിലുള്ള. എന്താണ് ഇന്റർ പ്ലാനറ്ററി സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഓക്കെ, അതായത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും അല്ലെ പ്ലാനറ്റുകളുടെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്കുള്ള
അല്ലേ? ഉദാഹരണത്തിന് സി യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഇത് സണ്ണാണ്, ഇത് എർത്ത് ആണ്. ഈ സണ്ണിൽ നിന്ന് എർത്തിലേക്കുള്ള ദൂരത്തെ നമ്മൾ 1 ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. സണ്ണിൽ നിന്ന് ഈ സോളാർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒക്കെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എർത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം, എർത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ധാരാളം റീജിയൻ ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇന്റർ പ്ലാനറ്ററി സ്പേസ്. ഓക്കെ, പ്ലാനറ്റുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം, ആ സ്പേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇന്റർ. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി വളരെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വാക്വം. ഓക്കെ, എക്സെപ്റ്റ് ഫ്യൂ റീജിയൻസ് ഓഫ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി. അപ്പോൾ ഇന്റർ പ്ലാനറ്ററി സ്പേസിലും എന്നാലും ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവും. വളരെ നേരിയ അളവിൽ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും. ഈ കൊറോണൽ ഔട്ടർ കൊറോണൽ റീജിയനിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർ പ്ലാനറ്ററി സ്പേസിലുള്ള ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഓക്കെ, ഈ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സ്കാറ്ററിങ് കാരണമാണ് ഈ നമ്മൾക്ക് പറയുന്ന ഈ ഫ്രണോഫർ ലൈൻസ് അടങ്ങിയ സ്പെക്ട്രം കിട്ടുന്നത്. ദ എഫ് കൊറോണ ടുഗദർ വിത്ത് ദ കെ കൊറോണ മേക്സ് അപ്പ് ദ വൈറ്റ് കൊറോണ. എഫ് കൊറോണയും കെ കൊറോണയും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള കൊറോണയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൈറ്റ് കൊറോണ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് വൈറ്റ് കൊറോണയുടെ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് വളരെ പതുക്കെ കുറഞ്ഞ് അവസാനം അത് ഇന്റർ പ്ലാനറ്ററി സ്പേസിലേക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നു. അതാണ് മുമ്പ് കണ്ട ചിത്രത്തിൽ കണ്ടത്. വെളിച്ചം പുറത്തേക്ക് വരുന്തോറും വെളിച്ചം കുറഞ്ഞ് നമുക്കത് എന്താവുന്നു, തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് വൈറ്റ് കൊറോണ. നൗ ലെറ്റ്സ് സീ ദ തേർഡ് കമ്പോണന്റ്. ഞാൻ അതിനെ തേർഡ് ലെയർ എന്നല്ല വിളിക്കുക. വി ആർ കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ദ തേർഡ് കമ്പോണന്റ്. Okay, see, the third component is known as the emission corona or the E corona. So the E stands for emission. So what is found is that ഏകദേശം ഈ കൊറോണയുടെ സ്പെക്ട്രം, കൊറോണയിൽ വരുന്ന സ്പെക്ട്രം അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ മീൻസ് പൊതുവേ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു കമ്പോണൻറ്റിൽ ഫ്രണോഫർ ലൈൻസ് ഇല്ല, കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം കിട്ടുന്നു. വേറൊരു കമ്പോണൻറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഫ്രണോഫർ ലൈൻസ് ഉള്ള, അബ്സോർപ്ഷൻ ലൈൻസ് ഉള്ള സ്പെക്ട്രം കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2 ടൈപ്പ് റീജിയൻസ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് നമ്മൾ അനുമാനിച്ചു. മൂന്നാമതൊരു പ്രത്യേകത കണ്ടത് ഏകദേശം 20-ലധികം, ഓൾമോസ്റ്റ് 2 ഡസൻ എമിഷൻ ലൈൻസ്, ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് മുകളിൽ എമിഷൻ ലൈൻസ്. അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. നമുക്കറിയാം ഫ്രണോഫർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ലൈൻസ് ആണ്? ദേ ആർ അബ്സോർപ്ഷൻ ലൈൻസ് ആണ്. ഫ്രണോഫർ ലൈൻസ് ആർ വാട്ട്? അബ്സോർപ്ഷൻ ലൈൻസ് ആണ്. അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രയിൽപ്പെട്ടതാണ് ഫ്രണോഫർ. എന്നാൽ ഇതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ മുകളിൽ അവർ കണ്ടിന്യൂസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് മുകളിൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ആയ ഏകദേശം 20-ലധികം, അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് 2 ഡസൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഓൾമോസ്റ്റ് 2 ഡസൻ എമിഷൻ ലൈൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്പെക്ട്രവും കൂടി ഇവരെ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഓക്കെ, സയന്റിസ്റ്റ്, ഹീലിയോഫിസിസ്റ്റുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായ കൊറോണയുടെ റീജിയനെ അല്ലെ കമ്പോണന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എമിഷൻ കൊറോണ. ദ ടോട്ടൽ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദിസ് എമിഷൻ ലൈൻസ് ഫോംഡ് ബൈ ഹൈലി അയനൈസ്ഡ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ള തിയറി പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ഹൈലി അയനൈസ്ഡ് ആറ്റംസ് ഇൻ ദ എക്സ്ട്രീംലി ഹോട്ട് ഇന്നർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൊറോണ കോൾഡ് ദ ഈ കൊറോണ. ഓക്കെ, അതായത് കൊറോണയുടെ ഇന്നർ പാർട്ടിലുള്ള എക്സ്ട്രീംലി ഹോട്ടായിട്ടുള്ള അയനൈസ്ഡ് ആറ്റംസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അയനൈസ് ആറ്റംസിൽ നിന്നും ഓക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന എമിഷനായിട്ടാണ് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ്. അപ്പോൾ 3 കൊറോണകളിലും അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് എന്നുള്ള തിയറി പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ പ്ലാസ്മ റീജിയൻ. ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഓർ സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ ഇന്റർപ്ലാനറ്ററി സ്പേസ്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം ഡ്യൂ ടു ദ ഹൈലി അയനൈസ്ഡ് ആറ്റംസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എമിറ്റഡ് ബൈ ദ ഹൈലി അയനൈസ്ഡ് ആറ്റംസ്. Now, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ compared to the other 2 spectra, the total radiation of these lines is very very small. It's almost only 1% of the total radiation. And ഇത്തരത്തിൽ കണ്ട എമിഷൻ ലൈൻസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൊറോണിയം ലൈൻസ്. ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, ഇവ എമിഷൻ ലൈൻസ് ആണ്. The emission lines in corona are known as what? Coronium lines. Absorption lines വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണ്? ഫ്രണോഫർ ലൈൻസ്. സോ ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ. ദ എമിഷൻ ലൈൻസ് ഇൻ ദ കൊറോണ spectrum is known as what? Coronial lines. And the absorption lines are in general known as what? Fraunhofer lines. Okay, so note that particular difference. It's worth remembering. And the formation of these lines gives an idea about how about the low density and high temperature of the corona. ഇത്തരത്തിലുള്ള എമിഷൻ ലൈൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് കൊറോണയുടെ
അയോണിക് ഡെൻസിറ്റിയെയും കൊറോണയിൽ ഉള്ള ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിനെയും പറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊരു നല്ല അറിവ് നൽകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഫണ്ടമെൻ്റൽ തുടക്കത്തിലെ ചാപ്റ്ററുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ അയണൈസേഷനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ഒരു എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സാഹാസ് അയണൈസേഷൻ ഫോർമുല. നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടാകും, നമ്മൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ പ്രൈമേഴ്സിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ബൈ ഇന്ത്യൻ ഫിസിസിസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരുന്നു, സാഹാസ് അയണൈസേഷൻ ഇക്വേഷൻ. ഇത് ലോകം മുഴുവനുള്ള ആസ്ട്രോണമേഴ്സ് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെയുള്ള ഹൈലി അയണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്ററിൻ്റെ കോൺസ്റ്റുവേഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ അനാലിസിസ് ഓഫ് എനി അയണൈസേഷൻ സ്പെക്ട്രം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സാഹാസ് അയണൈസേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊറോണൽ സ്പെക്ട്രത്തെ, എമിഷൻ സ്പെക്ട്രത്തെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയണൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും കൊറോണയുടെ ഡെൻസിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ടും അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ വളരെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ദിസ് ഈസ് വർത്ത് റിമെമ്പറിങ് ദ സാഹാസ് അയണൈസേഷൻ ഇക്വേഷൻ പ്ലേസ് സച്ച് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ സ്റ്റഡിങ് ദ stellar spectrum. Okay, that's about the major part of what the corona. Okay, now having discussed about the corona, okay, we are left with the idea of solar magnetic fields. I think that I will just do that one as a separate video. Because actually I had recorded another video but I couldn't upload it due to some problems, so this is a repeated recording, and I hope that with the next short video we will be able to complete this particular module of sun. Okay, so thank you, and see that you watch the next video also continuously. Thank you.